تعبر جامعة التكوين المتواصل عن التزامها الصارم بالسياسات والإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها القرار الوزاري رقم 164 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2025 الذي ينص على إنشاء اللجنة الوطنية لمواكبة التحول الرقمي في المجالين البيداغوجي والبحثي داخل مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة المحتويات البيداغوجية. في هذا السياق تعمل الجامعة على تفعيل مقتضيات هذا القرار من خلال إدماج التكوين الرقمي والابتكار في برامجها التعليمية وتعزيز قدراتها في البحث الرقمي، وذلك بهدف تحسين جودة التعلم والتدريس والارتقاء بمخرجات التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي الوطني والدولي أيضا. كما تساهم الجامعة في دعم جهود اللجنة الوطنية عبر تطوير بنيتها المعلوماتية والموارد الرقمية وتدريب الأكاديميين على استخدام التقنيات الحديثة في مجال التكوين عن بعد والتعليم المدمج، انطلاقا من دورها كمؤسسة مواكبة للتحولات الوطنية في التعليم والتكوين. من خلال هذا قامت جامعة التكوين المتواصل بإنشاء مركز التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والممارسات البيداغوجية، الذي هو فضاء جامعي متخصص يعنى بتطوير دعم وتوظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية بهدف تحسين جودة التعليم والتكوين وتحديث الممارسات البيداغوجية ودعم التعليم الحضوري والهجين والتعليم عن بعد. من أهداف هذا المركز دعم التحول الرقمي داخل الجامعة، تحسين جودة التعليم والتعلم عبر توظيف التكنولوجيا الإعلام والاتصال، تطوير الممارسات البيداغوجية المبتكرة، مرافقة الأساتذة والطلبة على استخدام المنصات الرقمية التعليمية، كذلك تعزيز التعليم عن بعد والتعليم المدمج، والمساهمة في التكوين المستمر في المجال الرقمي والبيداغوجي. داخل هذا المركز التكنولوجي الحديث والمستحدث هناك عدة واجهات أخرى، هذا يعتبر الواجهة الأصلية، أما يتفرع إلى واجهات أخرى. أولها دار الذكاء الاصطناعي. هذه الدار هي فضاء جامعي مخصص لاحتضان وتطوير المبادرات العلمية الابتكارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، يهدف إلى مرافقة الطلبة والباحثين والأساتذة في تصميم وتطوير حلول رقمية ذكية ذات بعد علمي اقتصادي ومجتمعي. هذه الدار تسهر على القيام بدورات تكوينية لفائدة الطلبة، خاصة طلبة الماستر في الذكاء الاصطناعي، كذلك التكوين المستمر لأساتذة الجامعة في هذا الذكاء الاصطناعي. كذلك يتبع مركز تكنولوجيات الإعلام والاتصال منسقا يتابع عملية تكوين الأساتذة حديثي التوظيف في الممارسات البيداغوجية الحديثة وفي كيفيات إنجاز وإعداد دروس إلكترونية عبر الخط. كذلك يتبع هذا المركز منسقا مختصا في اللغة الإنجليزية يقوم بمتابعة الطلبة الجدد، يعني حملة البكالوريا الجديدة، وكذلك الأساتذة حديثي التوظيف ومرافقتهم داخل أرضية الدول المخصصة للغة الإنجليزية والمعدة من طرف اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد. السلام عليكم، معكم الأستاذة خلاف أمل، مسؤولة ومنسقة مركز التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والممارسات البيداغوجية الرقمية لجامعة التكوين المتواصل. تأسس هذا الفضاء الجامعي الجديد في إطار سياسة الدولة والسلطات العمومية الرامية إلى عصرنة قطاع التعليم العالي وتعزيز التحول الرقمي في الممارسات البيداغوجية، وذلك امتثالا لتدابير المادة 12 من القرار الوزاري 145 الصادر في ديسمبر 2024، والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد. تتمحور أعمال هذا المركز حول دعم توظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة في الممارسات البيداغوجية والعمليات التعليمية والنشاطات البحثية لدعم التعليم الحضوري، التعليم الهجين والتعليم عن بعد. يضم المركز 4 خلايا: دار الذكاء الاصطناعي
خلية التعليم عن بعد، خلية متابعة التعليم عبر المنصة الرقمية الجامعية الجزائرية ديوال خصوصا في التعليم اللغة الإنجليزية، وخلية اليقظة والمتابعة البيداغوجية للأساتذة حديثي التوظيف. من خلال هذه الخلايا الأربعة سيعمل المركز من خلال أيضا نشاطاته المستقبلية على دعم وتعزيز التحول الرقمي داخل الجامعة، تعزيز التعليم عن بعد وتحديث أدواته، تطوير الممارسات البيداغوجية، مرافقة الأساتذة والطلبة في استخدام المنصات الرقمية التعليمية، المساهمة أيضا في التكوين المستمر في المجال الرقمي والبيداغوجي، وكذلك مرافقة الأساتذة حديثي التوظيف لتسهيل إدماجهم في حياتهم الجامعية ومهامهم الجامعية الجديدة. ستتمحور نشاطات هذه الخلايا ونشاطات المركز بصفة عامة حول تنظيم ورشات تدريبية لفائدة الطلبة والأساتذة حول عمليات استعمال الذكاء الاصطناعي في الأعمال البيداغوجية والأعمال البحثية، كذلك متابعة وتدعيم إنتاج الموارد التعليمية الرقمية وتسيير ومرافقة استعمال المنصات التعليمية الرقمية LMS. من ناحية أخرى سيعمل هذا المركز على متابعة وتقييم أثر استعمال التكنولوجيات الحديثة على العملية التعليمية داخل الجامعة. هذه الخدمات ستكون موجهة لفائدة أساتذة الجامعة، الطلبة، الإطارات التقنية والإدارية للجامعة، وكذلك الفرق البيداغوجية والنوادي العلمية. وعليه سيعمل هذا المركز حديث النشأة جنبا إلى جنب مع مختلف الهياكل البيداغوجية والإدارية للجامعة على عصرنة المنظومة البيداغوجية لخدمة الطالب والأستاذ، كما سيلعب دورا في الربط ما بين ما تقدمه التكنولوجيات الحديثة مع الممارسات البيداغوجية للجامعة، عملا على ترقية الأداء البيداغوجي وتحقيق جودة التعليم. À l'ère de la révolution numérique et le monde, il y a un bouleversement de l'enseignement et l'apprentissage. On ne peut plus enseigner de la même façon que le siècle passé. Ce big data, l'évolution des technologies émergentes, l'apport de l'intelligence artificielle a bouleversé le monde économique, mais aussi l'enseignement et la recherche scientifique. À cet effet, l'enseignement supérieur a initié un concept de la maison de l'intelligence artificielle qui a pour vocation d'accompagner les étudiants en licence, master, doctorat, mais aussi les enseignants-chercheurs à intégrer cette intelligence artificielle et toutes les technologies émergentes dans l'apprentissage, dans l'enseignement. Et cet outil de l'intelligence artificielle permet de se rapprocher à l'économie de la connaissance et de se rapprocher à l'employabilité de nos formations. L'Université de la formation continue a instauré cette structure pour accompagner d'abord les enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur. Et il y a une première initiative qui a été menée dans le domaine de l'intégration de l'intelligence artificielle par la formation plus de 400 enseignants des universités algériennes. Cette formation consiste à doter les enseignants-chercheurs d'outils de création des contenus scénarisés et médiatisés en utilisant l'intelligence artificielle. Pour cette promotion 2024-2025, beaucoup d'enseignants ont intégré dans la scénarisation cet outil de l'intelligence artificielle. Quel est son rôle? Justement, cette technologie permet à tout enseignant d'avoir un outil d'aide à la création des contenus innovants dans des dispositifs de formation numérique. Ce qu'on entend par formation numérique, c'est dans un dispositif de blended learning, une partie distancielle et l'autre partie présentielle. Ces contenus, sous forme de capsules vidéo, ont été élaborés à l'aide de l'intelligence artificielle qui a permis
à ces enseignants de faire de la recherche documentaire, mais aussi à la création d'illustrations qui s'adaptent à leur contenu. La problématique de l'intelligence artificielle, ce n'est pas cliquer pour avoir l'information, c'est plutôt dialoguer avec la machine pour l'éduquer à un environnement culturel, scientifique, adapté à nos populations cibles, qui sont les étudiants de licence, de master ou de doctorat. Et ce dialogue entre hommes et machines permet justement à cette intelligence bien orientée sur l'apprentissage et d'avoir une nouvelle pédagogie. Il est clair aujourd'hui, avec cette révolution numérique, nous ne pouvons plus enseigner comme le siècle passé. Et surtout, on ne peut plus évaluer nos étudiants de la même façon avec la restitution de l'information, puisque cette information existe grâce à ces technologies émergentes et en particulier l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle est une révolution culturelle d'abord, puis scientifique, et aussi un outil d'accompagnement à l'innovation, à l'entrepreneuriat. Cela veut dire que les étudiants doivent acquérir ces compétences pour construire leur parcours professionnel, mais aussi pour asseoir des compétences professionnalisantes qui intègrent ces technologies émergentes pour construire leurs propres projets innovants. Un étudiant doit être d'abord un entrepreneur du savoir. Il construit son savoir en interaction avec des enseignants qui sont dotés du même langage. Nous assistons aujourd'hui à ce concept de la maison d'intelligence artificielle qui va permettre sûrement de diminuer la fracture numérique intergénérationnelle entre nos enseignants et qui ne sont pas tout à fait connectés et les étudiants qui sont complètement connectés. C'est de pouvoir créer cette médiation scientifique, technologique, et qui permet aux enseignants et aux étudiants de construire leur savoir en interaction avec l'ensemble des technologies émergentes. La maison de l'intelligence artificielle à l'Université de la formation continue a une connotation un peu particulière par rapport aux autres universités. Les autres universités, peut-être, ils ont des clubs scientifiques. Ici, l'Université de la formation continue, en dehors des clubs scientifiques, elle peut avoir des clubs de corporations de métiers et qui accompagnent l'entrepreneuriat, l'innovation et la construction de l'économie du savoir. La maison de l'intelligence artificielle à l'Université de la formation continue a pour vocation de l'enseignement innovant, de l'interaction, qui est l'outil essentiel dans l'apprentissage. On ne peut pas dire qu'on enseigne s'il n'y a pas d'interaction entre les enseignants et les étudiants. L'intelligence artificielle est un médiateur qui va assurer cette interaction continue entre les enseignants et les étudiants dans la construction du savoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est facile d'avoir de l'information à travers l'ensemble de ces technologies émergentes. Il est aussi facile d'obtenir un savoir en cliquant sur ces outils. Mais l'information que l'étudiant peut avoir est une information qui n'est pas filtrée, qui n'a pas subi des interactions, qui n'a pas été nourrie par un savoir et un savoir-faire et un savoir-être. L'ensemble des outils émergents ne sont pas dans le domaine de la création pédagogique. Et pour pouvoir dialoguer avec cette intelligence artificielle, il faut savoir poser les bonnes questions. Que doit-on enseigner à nos étudiants? C'est de comprendre le concept qu'ils doivent chercher, le concept qui permet de construire un savoir et de pouvoir poser les questions qu'il faut. Et donc ce dialogue entre hommes et machines, entre étudiants et
enseignants ou entre étudiants et ces technologies émergentes doit passer essentiellement par l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Quelles sont les actions à mener dans le domaine de l'apprentissage de l'IA? C'est tout simplement apprendre à dialoguer, à poser les questions à travers ces outils autour des savoirs. Et l'enseignant doit accompagner ses étudiants en utilisant cet outil, ce médiateur technologique, et avoir un langage commun. Et il faut nourrir l'intelligence artificielle, sinon elle va apporter de l'information dans d'autres environnements, dans d'autres cultures et dans d'autres contextes. L'IA aujourd'hui, elle est mondialisée, elle est universelle. L'Université de la formation continue travaille dans cette politique d'intégration de l'IA, tout en apportant énormément de données et d'informations dans ces outils pour pouvoir avoir un impact positif en utilisant l'IA. Le rôle de la maison de l'IA à l'Université de la formation continue, c'est d'abord accompagner les enseignants, ses propres enseignants, mais aussi les enseignants des universités algériennes en utilisant cet outil qui sera intégré dans la création de contenu, en utilisant aussi une structure que possède cette université, c'est la chaîne du savoir, qui elle est dotée aussi d'une technologie de pointe et qui permet à la construction de savoir et en intégrant l'IA. Donc la maison, le mot maison de l'IA nous démontre que nous sommes face à une révolution culturelle, en plus de la révolution technologique. La maîtrise de cette révolution technologique, la maîtrise de l'IA et toutes les technologies émergentes va nous permettre justement de construire un savoir et une connaissance intelligente en interaction avec l'environnement économique et sociétal. Pour dire que l'Université de la formation continue est précurseur de cette initiative en mettant en place une formation sur l'intelligence économique. Déjà à cette époque, on travaillait sur la veille technologique, la veille pédagogique et qui permet de construire des dispositifs de formation qui répondent à l'économie de l'Algérie, qui répondent aux besoins. Et aujourd'hui, on doit aussi apporter une autre façon d'enseigner, apporter une révolution dans l'évaluation des apprentissages grâce à ces outils. Et comme vous le savez, par le passé, la calculatrice était interdite pour passer le baccalauréat. Aujourd'hui, elle est intégrée. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser le smartphone ou l'intelligence artificielle pour être évaluée, mais cette résistance, elle sera amenée à changer. Et donc, le mode d'évaluation doit changer en intégrant cette ouverture et cette mondialisation de l'information. À l'époque, on disait « celui qui détient l'information détient le pouvoir ». Aujourd'hui, celui qui diffuse l'information, c'est lui qui détient ce pouvoir. C'est pour cela que les big data ont envahi un peu le monde à travers l'ensemble de ces outils et il est difficile de faire des barrières ou un frein ou une interdiction de ce mouvement technologique. Il est important de pouvoir l'intégrer, l'adapter, mais aussi l'éduquer à notre environnement culturel et scientifique. Hello, I'm Khalida Ben Sidi Ahmed, a teacher at the University of Continuing Training. I'm the coordinator for the Dual Platform, a space which offers students the opportunity to improve their English proficiency to reach B2 through online courses. So we organize
and supervise the work of tutors and facilitators. They are teachers who guide students and provide clarification for the courses or the instructions. They may also answer questions in the forum discussions and resolve some minor issues. We manage the enrollment of them and the enrollment of the students for the level test B1 and B2 and their inscription for the courses. So all the work is done online.